गीत संगीता 109 पर्व किछि अंश आज आमने ताको बाइबल स्टडी करू सेइटारो आमने नेइचु दुई दुई पदरु मु पढ़ी दउची। कारण लोक माने मो विरुद्ध रे दुष्टता रूप मुख और प्रवंचना रूप मुख फिटाई अछंती। सेमाने मिथ्यावादी जिह्वारे मो संगरे कथा कही अछंती। आउरी सेमाने द्वेष वाक्यरे मते घेरी अछंती और बिना कारण रे मो संगरे युद्ध करंती। 4 मो प्रेम पालटे सेमाने मोहर विपक्ष होई अछंती। मोहर प्रेम पालटे सेमाने मोहर विपक्ष होई अछंती। मात्र मो प्रार्थना रे प्रवृत्त आउ सेमाने मते मंगल पालटे अमंगल और प्रेम पालटे घृणा प्रतिदान करी अछंती। तुम्भे ताहा उपरे एक दुष्ट लोक नियुक्त कर। जेते बळे आमे बाइबल स्टडी करू हमको विशेष सतर्कता अवलंबन करिया को पड़े। से पैसेजटा को जगह रु आसीचे ओल्ड टेस्टामेंट ना न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट रो जो भावधारा अछि से भावधाराटा बड़ प्रतिहिंसा को प्रतिहिंसा रे काट टिट फॉर टैट। हे प्रभु एठी जेमति लेखा हला गोटे दुष्ट लोक को नियुक्त कर। एटा होची हमरो ओल्ड टेस्टामेंट रो लॉजिक। जे हमको दुख दउची जे आमनको पाइका असुविधार कारण होची प्रभु तुमे ताहार कथा बुझी दिया माने तुमे रिवेंज नियो। मु एथि पाइका कहले जेते बळे आमे कोनोसी भाबरे आमे ओल्ड टेस्टामेंट को नौचो बाइबल स्टडी पाइका हमको सतर्कता एथि पाइका नबाको पड़िबो ना न्यू टेस्टामेंट रे हमको बहुत विषय सेथिरे सतर्क कर दिया है। गोटे विषय में देखिया रोमी 12 पर्वर 19 पद। हे प्रिय माने तुम्भे माने निजे निजे प्रतिशोध नियो नहीं किंतु क्रोध पई स्थान छाड़ी दियो कारण लेखा अछि प्रभु कहंती प्रतिशोध नेबा आंभर अधिकार आंभे प्रतिफल देबा आमेन। थैंक यू सिस्टर गॉड ब्लेस यू। एठी जेतले हम माने देखुछु प्रतिफलटा होची ईश्वरंकर सेटा तांकर डिपार्टमेंट आ तांकर सेटा होची कार्य किंतु आमको सेटा करिया पेका कोहायनी। 18 लेखा है मंद बदल रे काहारी मंद करना समस्त मनुष्य को दृष्टि जहा जहा उत्तम सही सब चिंता कर। संभव हेले तुम्हार जेते पर्यंत साध्य समस्त लोकों सहित शांति रे रुह। 20 बरं जदि तुमर शत्रु क्षुधित तेबे ताको भोजन कराओ जदि से तृषित ताको पान कराओ कारण एही परी कले तुम्भे तार मस्तक उपरे ज्वलंत अंगार गदा करिवो। कुक्रिया रे पराजित न होई सुक्रिया रे कुक्रिया को पराजय कर। ए जेतेला आमे एटा पढुचु आउ ओल्ड टेस्टामेंट रो जो पोर्शन गुरा का माने पढुचु ता प्रति अमन को देखिया पड़िबो जे को सतर्कता हमको नबाको पड़िबो। आ गोटे मो उदाहरण दउचे ताको आपण माने पाई परिबे माथ्यू 18
ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 18 पर्व देखिए बहुत गुड़ाक दृष्टांत अच्छी से 21 पद उपरे देखिए माथ्यू 18 21 उपरे क्षमा नदबा दासर दृष्टांत आटा सरी से 18 पर्वर शेष 35 तुम्भे माने प्रत्येक जन जदि अंतर सह अपना अपना भाई को क्षमा न कर ताहले मोहर स्वर्गस्थ पिता ही तुम्भ मानक प्रति सही प्रकार करिवे सही प्रकार माने होची 34 पद आउ ताहार प्रभु क्रुद्ध होई समस्त ऋण परिशोध न करिबा पर्यंत ताहाकु जंत्रणा दबा लोकमानक हस्तरे समर्पण कले डेरिक प्रिंस ना हुए तो आपण माने सुनी थिबे के जन तार बही भी पढ़ी थिबे से एई पदटा को से लेखंती आउ से एई कथा लेखंती गोटे गोटे परिवार रे जेनेरेशनल कॉस्टा रन करे पीढ़ी पर पीढ़ी रन करे एठी ओडिया रे अछि जंत्रणा देवा लोकमानक हस्तरे समर्पण कर इंग्राजी रे अछि टर्मेंटिंग स्पिरिट गोटे गोटे परिवार रे टर्मेंटिंग स्पिरिट थाए जे कि कष्ट दे विभिन्न कष्ट दे थाए सेम कथा एठी गीत रचक सेटा से कहउचंती आपण माने से 109 आउ 6 पद 109 रो 6 पद तुम्भे ताहा उपरे एक दुष्ट लोक नियुक्त कर एठी गीत रचक एटा पुणी दाऊदंकर गीत से पुणी कहउचंती एई जो लोक माने सेमान को सेमाने कही आछंती सेमाने एमती कले सेमाने दोष वाक कले सेमाने मो अगेंस्ट अटैक कले सेमाने मो प्रेम पालटे मोहर विपक्ष हेले मात्र मो प्रार्थना रे प्रवृत्त इंग्रजी बहुत सुंदर लिखा है आई गिव माइसेल्फ टू प्रेयर मो प्रार्थना रे प्रवृत्त हेबी एवं सबुठु सतर्कर विषय होची जहाँ आपण माने पाई परिबे सेही 109 रो 16-17 हाँ से दया प्रकाश करिया को स्मरण कला नाही मात्र दुखी और दिनहीन भग्नांतकरण लोकों को बद्ध करिया पई ताड़ना कला 17टा अति माने देखंतु भलो भाबरे आहुरी से अभिशाप भलो पाइला अभिशाप को किए भलो पाए यही तो लोक साधारण भी कहबेनि मत अभिशाप दरकार एसो आसिकी ता बापा को कहूची कौन गोटे भी आशीर्वाद मो पे रखिन कहीं अभिशाप को भल पाएनि किंतु एठी वाक्य रे लिखा होची 109 रो गीत संगीता 109 रो 17 रे आउरी से अभिशाप भल पाइला और ताहा प्रति घटिला ताको इंग्लिश एक सुंदर लिखा है he loved to curse others he loved से भल पाइला अन्य को अभिशाप दबा पाइका नाउ यू कर्स हिम मुखरु थरे बाहरी जाइए अभिशाप अन्य प्रति सेटा केमती फेरिके आसुची आपण देखंतु नाउ यू कर्स हिम
he never blessed others. ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋମିର 12ର ସେ 17, 18, 19 ସବୁ ପଢୁଥିଲୁ, ତମେ ନିନ୍ଦା କାହାର କରନି, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ କାହାର ମନ୍ଦ କରନି, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ମୁଖ ମୁଖ ମୁଖ, 2 ପଦ 109ର, ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ମୁଖ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରୂପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା, ମାନେ ସେଇ ମୁଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, very easy way to attack a person is through words. ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମତେ, କେତେ ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆୟୁବର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାରିଆ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ତା ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିକିରି ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ଅସ୍ୱୀକାର କର ମର, କମିଟ ସୁଇସାଇଡ, disown God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର ମର। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାର ଲୋକ। ସବୁବେଳେ ଶୈତାନ ତମର ଏକଦମ ପାଖ ଲୋକକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 109ର 3 ପଦର ଶେଷ ଲାଇନଟା, ବିନା କାରଣରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି ଆଟାକ୍ଡ ମି। ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜେବଲ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଟେକିକି କଥା କହୁଥିବେ, ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରି କଥା କହୁଥିବେ, ମୋ ପାଇଁକା ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ହାଇ ସ୍ପିରିଟରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମତେ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମତେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମୋର ସ୍ପିରିଟଟା ପୁରା ତଳକୁ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଫରେନର, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଦେଶରେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମାନସିକ କଣ ତ କହିବା, ବ୍ୟାଧିରେ ଯୋଉମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଆମେ, ରୋଗୀ ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନଗ୍ରସର। କଣ, ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡି ଦଉ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ କଲେଜର ସେ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାର ଯୋଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପରିଚିତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଟା କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ବିବାହିତ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବିଗୁଣ ଦେଖିକିରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକିରି ତାକୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବ୍ରାଜକ ଟୁରିଷ୍ଟ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ, ସେ ବି ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମଶହୁର ଡାକ୍ତର,
ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ ପାଖରେ କିନା ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛି ପରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, ଡକ୍ଟର ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଭେରି ନାଇସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, all my children were with me, they were playing with me, I was really enjoying. ଡକ୍ଟର, ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି, କିଏ ମତେ କିସି ଦଉଛି, କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କାଲି ମତେ ମିଳିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ ଏଇ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିଟେଲ ଏଇ ଲେଡି ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆର ଯୋଉ ମାନସିକ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଯେମିତି ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ, ତାର ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ହେଲ୍ଦି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିଛୁ, ସେ କୌଣସି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲା ହେଲାନି ବୋଲି ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଗିକିରି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିନା କାରଣରେ ସେ ତାକୁ ଆଡମିଟ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଉ ସି ହାଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ଡାଇମେନସନ, ନ୍ୟୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି where she is enjoying. ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାର ପିଲା ପିଲା କିଛି ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ କିସି ଦେଉଛନ୍ତି, ମତେ ଗେଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। In the practical way, in the practical worldly way, she didn't get. ତା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ପାଇ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ହଜି ଯାଉଛି, ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। All that we need, a mental peace, a mental pleasure, a mental satisfaction. ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 109ଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାହଉଛି, ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ କିଏ କରୁଛି ନା ଯେ ସଫର, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ମୁଖର ଭାଷା। 2:15 ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ମୁଖ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରୂପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେମାନେ ଦୋଷ ବାକ୍ୟରେ ମତେ ଘେରି ଅଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ହଉଛି ଆଟାକ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରେମ ପାଲଟେ ସେମାନେ ମୋର ବିପକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବି। ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଏ ପର୍ବରୁ ପାଇପାରିବା, ଯଦିଓ ସେମାନେ 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 ସବୁ କିଛି ମୋର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକର ଦେଖିବେ
18 କିନ୍ତୁ ସେ 18 କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 14 ରୁ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବର 18 କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 14 ରୁ ପଢିବା। ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଆମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ସାହସହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ, ସାବଧାନ, କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଂ ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରକୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅ, କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ 109 ର 17 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ କରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଉଟିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଇବର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯାହା ଭୟ କଲା ସେଇଟା ହିଁ ତା ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଏ ମୁଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଭିଶାପ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ, କୋଉ କଥାଟି ଆମର ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ତାରି ଉପରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ। ମୁଁ ସେ 17 ପଦର ଯୋଉ ଇଂଲିଶଟା ଆଉଥରେ ପଢୁଛି, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି। He loved to curse others. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। Now you curse him. ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। He never blessed others. ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହିଁ। Now don't you bless him. ତାକୁ ତୁମେ ବ୍ଲେସ୍ କରିବ ନାହିଁ। এইটা অবশ্য টিট ফর ট্যাটটা ଆମର ବାଇବଲର ପୁରାତନ ନିୟମର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବଧାନ, କେହି କାହାରି ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଂ ତୁମମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୋଉ ପଦଟା ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାକୁ ଡେରିକି ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଏଇଟା କଷ୍ଟ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଥିବ ତୁ ମର, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର, ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ଆଇବ କହିଲେ ଆମେ କଣ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଉଥିବା? ବିୟୁଟିଫୁଲ ଥଟ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବା ମୋର ଯୋଉ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିବିନି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେପ୍ୟୁଟ, ନା କହିବେନି, and that person remained aloof, led a separate life till his death. ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ଶୈତାନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରେ, ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ଜମି ଜମା କେସରୁ, ୱେଲ୍ଥ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ। ଶେଷକୁ he preferred to stay alone. ଆଉ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ? ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ପୁଣି ଆମେ ସେଇ 109 କୁ ଯିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 109। ସବୁ ବିଷୟ ଦାଉଦ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ନିଯୁକ୍ତ କର, ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିସାରିଛି। 30 ପଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 109 ର 30,
ମୁଁ ନିଜ ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। He has come to his realization what mistake he has done. ଆମର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଆମ ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଜଟିଳ କଠୋର କଠୋର ଅପବାଦଜନକ ସମାଲୋଚକ ମୂଳକ କଥା ଯେମିତି ବାହାରିବ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ, ଶୈତାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ମୁହଁକୁ ବି ସେ ଅକ୍ତିଆର କରେ, ଯେମିତି ତାର କଥା ଗୁଡାକ ଆମ ମୁଖ ଦେଇ ଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ କହନ୍ତି, କିଲ୍ ଦୋଜ ଥଟ୍ସ ବିଫୋର ଦେ ଆର୍ ବର୍ନ। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ସେଇଠି ମାରିଦିଅ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ତାକୁ ଦିଅନି, କାରଣ ସେଠି ଶୈତାନ ଗୌରବ ପାଇଯିବ। କିଲ୍ ଦୋଜ ଥଟ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର thought process by your brain। ତୁମ ମୁଖରୁ ସେଟା ନ ବାହାରୁ, ବାହାରିଲେ ଶୈତାନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବ। ଯୀଶୁ କହିବେ, ଗେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମି ସଟନ୍। ସିମୋନ ବୋଲିକା ନାଁ ଧରିଲେନି, ଗେଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ସଟନ୍। ହେ ଶୈତାନ ମୋ ପଛରୁ ଚାଲିଯା, ମୋ ପଛକୁ ଚାଲିଯା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଶୈତାନ ପଶିଗଲା ବୋଲିକା। ନିଜ ପରିଜନ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲି, କେତେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥେସଲୋନିକେ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ସଂହିତା 109:30 କୁ ମିଶାନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଗୀତ ସଂହିତା 109:30 ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:18 ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଖରେ, କାହାର ମୁଖ ବରଉ କରିକି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ମୁଖରେ ଦେବି। କେତେ କଥା କହି ପକେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଲୋକାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 18 ପଦ ଦେଖିବା। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଜଗତ। ଆମର ପ୍ରତିଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ନିମନ୍ତେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମହା ଫଳ ପାଇଥାଉ। ଆମର ଜଗତର ରୀତିନୀତି ହଉଛି ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍। ଆଜି ଏମିତି ଶୁଣେଇ ଦେଲି ତାକୁ, ତା ଜିନ୍ଦଗି ଭର କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି କୋଉ ଦିନ ତାକୁ ଶୁଣେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ବାଇବଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସେଟା କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବନି, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସକୁ କିଣିକି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ 109 ସେ 17 ପଦରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିଦଉଛି। ଆହୁରି ସେ ଅଭିଶାପ ଭଲ ପାଇଲା, ତାହା ତାହା ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମନରେ ବି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟର ପକ୍ଷୀ ଉଡିକି ନେଇ କହିଦେବ, ଉପଦେଶକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୂନ୍ୟର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତା ପାଖରେ ବି ସେନ୍ସର ଅଛି, ସେ ସ୍କାନ କରିକି ସେ ଜାଣି ପକେଇବ। ମତେ ବହୁତ, ମୋର ତ ଛାତି ଥରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବି? ମୁଁ କୋଉ ସାଧୁ ଲୋକଟାକେ? କେତେ ଥର ସେମିତି ଭିଡିକିରି କଥା କହିଛି, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛି।
प्रभु आज मते भी कथा कहउछन्ति आउ से आशीर्वाद रे असंतुष्ट हैला नहीं एणु ताहा ताहा ठरू दूर हैला प्रभु ताहा केबे हेले न करंतु आम माने आसीଛୁ जगत को आशीर्वाद अन्य मान को दबा आउ निजे मध्य माने से आशीर्वाद पाइबा सेथि हमर केवल गुटी कारण होची बट आई गिव माई सेल्फ टू प्रेयर मु प्रार्थना रे प्रवृत्त हेबी गोटे खाली घटना कही देकरी समय सरी आसिलानी तापर माने बंद करिबा जेतेले हमें प्रार्थना करू आम जीवन रो तो परिवर्तन हुए आउ से उत्तर मध्य आसे प्रेरित 26 पर्व 28 29 मु पढ़ दउची समय नहीं प्रेरित 26 पर्वर 28 29 सेथिरे अग्रिप्पा पाउलो को कहिले अल्प कथारे तो तुम्हे आंबको ख्रिस्टियन करि पार बोली मने करूअछ पाउलो कहिले अल्प रे हो कि बहुत रे हो केवल आपण नुहंती मात्र जेते लोक आज मोर ए कथा सुनु अछंती जेपरि समाने समस्ते सुधा एही बंधन बिना शैतान रो बंधन बिना मोहरी परी हुअंती यह मो ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करूअछि दाऊद कहले मो अतिशय धन्यवाद देकरी प्रार्थना करिबी प्रार्थना रे प्रवृत्त हेबी पाउलो गुटे बड्ड प्रार्थना करदेले के कहि परिबे से पाउलो जो प्रार्थना कले प्रेरित 26 रे सफल हैला ना नहीं एही बंधन बिना मोहरी परी हुअंती जेपरि समस्ते एठी जेते जण अछंती समस्ते हुअंती या मो ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करूअछि यस गॉड ऑनर्ड दैट प्रेयर एटा को जगह रे होछि अग्रिप्पांक आगे पाउलो कहउछंती रोम रे आज रोम प्रभु को निमंते लाभ है ए गुटे प्रार्थना मोहर परी समस्ते बंधन मुक्त हुअंतु अच्छा ये प्रार्थना पछरे की प्रिपरेशन थिला आपण जानि छथि प्रेरित 27 पर्वर 20 21 खोलंतुनी मु पढ़ दउची अनेक दिन पर्यंत सूर्य की नक्षत्र देखा न जिबारु पुणी भीषण झड़ लगी रहिबारु शेष रे आम माने रक्षा पाइबार समस्त आशा दूर हैला हमर जीवन आशा भी चली गला 21 आउ समस्ते पाउलो निजे पुणी समस्ते अनेक दिन पर्यंत अनाहार रे रहिला परे प्रभु जानी थिले आउ से जहा प्रभु तांकु से जहाज रे कहिले लोकमान को मध्य से कथा कहिले 23-24 पढ़ दउची से प्रेरित 27 पर्वर पुणी मु जो ईश्वर लोक पुणी जहा को मध्य मो सेवा करे ताहांकर जन दूत एही रात्रि रे मो पाखरे ठिया हुई कहिले पाउलो भय कर नाही काईश्वरଙ୍କ सम्मुखରେ तुमको ठिया हबाको हेबो आउ देख तुमर सहयात्री समस्तଙ୍କୁ ईश्वर तुमको दान करी अछंती समग्र रोम आउ नीरो राजार अधीन रे नाही प्रभुଙ୍କ निमंते एई गोटे लोक तार प्रार्थना अनाहार रे अनेक दिन पर्यंत में अनाहार रे रहिलु ये जो फास्टिंग प्रेयर ये जो दृढ़ रूपे साक्ष्य देले मु यह प्रार्थना करूची बोली कहिले अग्रिप्पा को यह मो ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करूची जेमती बंधन बिना
ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋହରି ପରି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା এই ଜଗତ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ପାରିବ। କି ତାଗଡା ପ୍ରିପାରେସନ, ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର। ଆଉ ଯୋଉ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ରୋମ। ଆଜି ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାଉଦ ଆଗେ ସବୁ ଲେଖିଲେ 109ର, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଲୋକାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କରିବି। Your prayer is going to be answered. ଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମାନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଷ୍ଫଳ ହବନି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମୟ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ଉପରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ।